નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે સંધ્યા। સૌપ્રથમ વાત કરીશું આતંકી પકડાયો તેની। ગુજરાત એટીએસને મળી છે મોટી સફળતા। હરિયાણાના પાલી ગામથી આતંકી પકડાયો છે। આતંકીને એટીએસ ગુજરાત લાવવા રવાના થઈ છે। હરિયાણાના ફરીદાબાદના પાલી ગામમાં ઓપરેશન હાથ ધરાયું। ગુજરાત એટીએસ હરિયાણા એસટીએફનું આ ઓપરેશન હતું। સંયુક્ત ઓપરેશન પાર પાડ્યું છે। અબ્દુલ રહેમાન નામનો શંકાસ્પદ વ્યક્તિ પકડાયો છે। આતંકી અબ્દુલ યુપીના અયોધ્યાના મલકીપુરનો રહેવાસી છે। અબ્દુલ રહેમાન પાસેથી 2 હેન્ડ ગ્રેનેડ પણ જપ્ત કરાયા છે। ગુજરાત એટીએસ ઘણા સમયથી કરી રહી હતી તપાસ। એટીએસની તપાસ આખરે ફરીદાબાદમાં પૂર્ણ થઈ। 19 વર્ષીય અબ્દુલ રહેમાન નામનો યુવક પકડાયો છે। એટીએસની ટીમ યુવકને અમદાવાદ લાવવા માટે રવાના થઈ છે। શંકાસ્પદ અબ્દુલ ગુજરાતથી ભાગી છૂટેલો છે। ફરીદાબાદમાં એક ખેતરમાં સંતાયો હતો। અબ્દુલ ખેતરના ઘરમાં 10 દિવસથી નામ બદલીને સંતાયો હતો। મળેલા બંને હેન્ડ ગ્રેનેડ ડિફ્યુઝ કરવામાં આવ્યા છે। તો આતંકી ઝડપાયો છે। ઘણા સમયથી તેને પકડવા માટે અલગ અલગ જે ટીમો છે તે પણ કામે લાગી હતી, પરંતુ આખરે હરિયાણા અને ગુજરાત સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું અને તેમાં તે પકડાયો છે। 19 વર્ષનો છે આ યુવાન અને તે આતંકી ગતિવિધિમાં સામેલ હોઈ શકે છે। જો કે વધુ ખુલાસા તેની પૂછપરછ બાદ થશે। તેની પાસેથી હેન્ડ ગ્રેનેડ પણ મળ્યા છે જેને ડિફ્યુઝ કરવામાં આવ્યા છે। તો તે ગુજરાતથી ભાગી ગયો હતો। ફરીદાબાદમાં એક ખેતરમાં સંતાયો હતો અબ્દુલ। તો 10 દિવસથી તે નામ બદલીને આ ખેતરમાં રહેતો હતો, પરંતુ આખરે તે પકડાઈ ગયો છે અને હવે તેને ગુજરાત લાવવામાં આવી રહ્યો છે। પાલી ગામમાં 10 દિવસથી તે છુપાયો હતો। છુપાવવા માટે તેણે પોતાનું નામ પણ બદલ્યું હતું। तो फरीदाबाद से हमारे सहयोगी अनिल राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनिल, एक बड़ा ऑपरेशन आज पार पड़ा है। हरियाणा एसटीएफ और गुजरात की जो टीम है, दोनों का एक संयुक्त ऑपरेशन। बिल्कुल संध्या, देखिए कह सकते हैं कि गुजरात एसटीएफ और एटीएस को जो है वो उनकी निशानदेही पर जो है वो यहाँ पे फरीदाबाद के पाली गांव में छापेमारी की गई और छापेमारी में जो है एक बड़ा जो कह सकते हैं कि जखीरा यानी कि हैंड ग्रेनेड, जिसमें कि 2 हैंड ग्रेनेड जिंदा जो है वो पुलिस ने लगभग 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जो है वो काबू किए। और एक अब्दुल रहमान नाम का युवक है जो कि 19 वर्षीय उसकी उम्र जो है वो बताई जा रही है। उसको गुजरात एसटीएफ और जो एटीएस टीम है उन्होंने जो है वो गिरफ्तार किया था और उसी की निशानदेही पर जो है वो यहाँ से ये बरामद हुए हैं। और जिसमें 2 हैंड ग्रेनेड, उसको पता लगा था गुजरात एसटीएफ और एटीएस की टीम को कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो हथियारों का जखीरा है वो यहाँ पे छुपा रखा और किसी बड़े आतंकी संगठन के साथ जो है वो इस युवक के तार जो है वो जुड़े बताए जा रहे हैं। और फिलहाल की बात कर जाए तो 4 घंटे तक ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चला और इसके पश्चात जो बम है वो जिंदा बम मिले हैं, 2 हैंड ग्रेनेड, उनको डिफ्यूज किया गया। बाकायदा बॉम्ब स्क्वाड की टीमें जो है वो बुलाई गई और साथ ही साथ उन युवक को और जो हैंड ग्रेनेड है उसको गुजरात एसटीएफ और जो एटीएस की टीम है वो अपने साथ लेके चलेगी। फिलहाल जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो ये छानबीन की जा रही है कि आखिरकार किस आतंकी संगठन के साथ इस युवक के तार जुड़े हुए हैं और किस और कौन इसके साथ साथ जो है वो इसके साथी थे जो कि इस आसपास के इलाके में किस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए जो है वो फिराक में थे। लेकिन फिलहाल पुलिस की बात कर जाए तो देखिए, स्थानीय पुलिस की बात कर जाए तो उनकी तरफ से भी अभी तक कोई ऐसी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है, कोई ऐसा बयान सामने नहीं आया है कि किस आतंकी संगठन से ही युवक के तार जुड़े हुए थे और क्या क्या बड़े पैमाने पर जो असला बारूद है वो यहाँ से बरामद हुआ है। और ना ही गुजरात एसटीएफ और एटीएस की टीम की तरफ से जो है वो अभी तक मीडिया के सामने कुछ भी जो है वो साझा किया गया है। जी, खेत में छुपा हुआ था। अमूमन देखा गया है कि इस तरह के जब ऑपरेशन पार यानी ऑपरेशन किए जाते हैं तो बड़े हिडन तरीके से किए जाते हैं ताकि आसपास के लोगों को ना पता चले, इवन मीडिया को भी ना पता चले, क्योंकि अगर मीडिया में बात आ गई तो बाहर कहीं पर बात आ सकती है, ऐसी आशंका उनको होती है। तो ये ऑपरेशन किस तरह से ये फुलफिल हुआ है, किस तरह से ये पार पड़ा?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो हमारे आधिकारिक सूत्र जो है वो बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के कि गुजरात एटीएस और एसटीएफ की टीम जो है वो लगातार लंबे समय से जो है वो इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए चल रही थी और साथ ही साथ जो पलवल की एसटीएफ टीम है वो भी इसके साथ मौजूद थी। स्थानीय क्राइम ब्रांच की टीमें जो है वो तमाम इसके साथ थी, यहां तक कि आईबी की टीम जो भी कुछ अधिकारी जो है वो इस पूरे ऑपरेशन के दौरान जो है वो मौजूद रहे थे और लगभग जो है वो 1 दर्जन से भी ऊपर गाड़ियां जो है वो उस गांव में पहुंचती हैं। एकाएक जो है वो पूरे गांव को सील कर दिया जाता है, उस एरिया को सील कर दिया जाता है जहां पर जो कि ये बताया जा रहा था कि इस तरीके के असला बारूद और बम जो है वो छुपा के रखे हुए हैं और जिस तरीके से 4 घंटे की पूरी कड़ी मशक्कत के बाद जो है वो गुजरात एसटीएफ और एटीएस को जो है वो बड़ी कामयाबी मिली। एक खंडर था, पुराना मकान था, उस मकान के अंदर जो है वो ये 2 जिंदा बम जो है वो बरामद हुए और इसके पश्चात गुपचुप तरीके से कह सकते हैं कि पुलिस ने पूरे इलाके में छावनी में तब्दील कर दिया था और किसी भी सिविलियन को, चाहे मीडिया कर्मी हो चाहे फिर वो स्थानीय लोग हो, किसी को भी जो है वो उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जहां पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही थी उसको किसी की भी जो है वो एंट्री नहीं थी और एकाएक जैसे ही वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है पुलिस का और एटीएस का, तुरंत जो है वो वहां से गाड़ियां जो है वो एकदम निकल जाती हैं। तो कह सकते हैं कि बड़े ही सीक्रेट तरीके से जो है वो ये पूरे ऑपरेशन को पुलिस और एटीएस की टीम के द्वारा जो है वो कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी अनिल, क्योंकि इसके पास से हैंड ग्रेनेड मिले हैं, अमूमन वो भाग रहा था, तो सवाल ये उठता है कि हैंड ग्रेनेड उसके पास कहां से आए। एक थियरी ये भी हो सकती है कि आसपास से कहीं ऐसे लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, जो उसकी हेल्प में लगे हुए होंगे। क्या ये इस तरह की कोई थियरी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए तमाम इस पहलू पर जिस तरीके से मैंने बताया अभी पुलिस का कोई बयान जो है वो सामने नहीं आया कि आखिरकार इसके तार किस आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए थे, कैसे लोगों के साथ ये टच में था, किन किन इसके साथ और कितने लोग जो है वो शामिल थे। तो तमाम इन पहलुओं पर जो है वो फिलहाल पुलिस की तरफ से जो है वो जांच की जा रही है, इंक्वायरी की जा रही है और साथ ही साथ जो इसके तार किन किन लोगों के साथ जुड़े हुए अब उस युवक के द्वारा जो है वो सख्ती से पूछताछ की जाएगी। तभी पुलिस ने जो है वो सीक्रेसी आउट जो है वो शायद नहीं करी, क्योंकि एक बड़ा मैटर है, देश के जुड़ा हुआ ये मैटर है और तो किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस के द्वारा जो है वो कार्रवाई की जा रही है, ये तमाम पहलू जो है वो फिलहाल पुलिस अभी इस पूरे मामले को गंभीरता से खंगाल रही है। जी जी अनिल, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अहमदाबाद से हमारे सहयोगी नवीन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नवीन, एक મોટું ઓપરેશન પાર પાડવામાં આવ્યું છે। સવાલ અહીંયા એ પણ ઉભા થઈ રહ્યા છે કે વ્યક્તિ ત્યાં પહોંચ્યો કેવી રીતે, એની પાસે હેન્ડ ગ્રેનેડ મળી આવ્યા છે, કયા આતંકી સંગઠન સાથે તે સંકળાયેલો હોઈ શકે? આ તમામ સવાલો સામાન્ય લોકોમાં પણ છે ને આપણી પાસે પણ છે। જે રીતે આરોપી જે છે તે અબ્દુલ રહેમાન કરીને છે તે યુપીના મિલ્કીપુરનો રહેવાસી છે। ગુજરાત એટીએસની જે ટીમ છે તે છેલ્લા ઘણા સમયથી તેનું લોકેશન કાઢી રહી હતી, કારણ કે ગુજરાત એટીએસની ટીમ તેને શોધી રહી હતી અને જે લોકેશન છે તે ફરીદાબાદ પાસે એક ગામડાનું મળતા ગુજરાત એટીએસે હરિયાણા પોલીસનો સંપર્ક કર્યો અને હરિયાણા પોલીસ દ્વારા તેમની મદદ લેવામાં આવી। હરિયાણા પોલીસ અને ગુજરાત એટીએસની ટીમે આ જે આરોપી છે અબ્દુલ રહેમાન, જે મિલ્કીપુરનો છે અને માત્ર 19 વર્ષનો છે, તેને પકડી પાડવામાં સફળતા મેળવી છે। સૌથી પહેલા જેને જે પકડવામાં આવ્યું તેની પાસેથી 2 હેન્ડ ગ્રેનેડ મળી આવ્યા, એટલે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે તે કોઈ મોટી ઘટનાને અંજામ આપવા માટેથી પહેલાથી પ્લાનિંગ કરી રહ્યો હતો અને તે પ્લાનિંગ હેઠળ તેની ધરપકડ જે છે તે કરી લેવામાં આવી અને એક એફઆઈઆર જે છે તે હરિયાણા પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરવામાં આવી છે, કારણ કે હરિયાણામાં તેની અટકાયત કરવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ ગુજરાત એટીએસની ટીમ જે છે અને હરિયાણા પોલીસની ટીમ પૂછપરછ કરી રહી છે કે આનો ઉદ્દેશ્ય શું હતો, કારણ કે આની પાસેથી હેન્ડ ગ્રેનેડ જે મળી આવ્યું છે અને તે યુપીથી જે યુપીના મિલ્કીપુરથી જે હરિયાણામાં રહેવા ગયો હતો, તો કયા ઉદ્દેશથી, કારણ કે છેલ્લા 10 થી 15 દિવસથી તે ફરીદાબાદમાં રહી રહ્યો હતો, તો તેનો ઉદ્દેશ્ય શું હતો, તેનું પ્લાનિંગ શું હતું, તેના આકાઓ કોણ હતા, કારણ કે સામાન્ય 19 વર્ષથી 20 વર્ષનું બાળક જે છે આટલી મોટી ઘટનાને અંજામ આપી ના શકે, તેની પાછળ કોઈક ને કોઈક તેનું દોરી સંચાર કરતું હશે। તો તેને લઈને અત્યારે પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે કે તેનું પ્લાન શું હતું। અને સૌથી મોટો સવાલ અહીંયા એ છે કે જે રીતે ગુજરાત એટીએસ આની અંદર જોડાયેલી છે, કેમ કે ગુજરાત એટીએસને ઇન્ફોર્મેશન મળી હતી, તો ગુજરાતના માટે કે ગુજરાતનું શું કનેક્શન છે, ગુજરાત કનેક્શન શું છે આની અંદર, કે જેના કારણે ગુજરાત એટીએસની ટીમ આને શોધી રહી હતી, શું કોઈ ગુનામાં વોન્ટેડ હતો કે પછી કોઈ અન્ય
ઘટનાને અંજામ આપવાનો હતો અને ગુજરાત એટીએસને તે પ્રકારની ભનક જે છે તે પડી ગઈ હતી, તે આધારે જ કાર્યવાહી થઈ છે. તો અત્યારે ગુજરાત એટીએસના અધિકારીઓ હાલ આ મામલે કંઈ બોલવા તૈયાર નથી, કારણ કે અત્યારે એ લોકો અંડર ઇન્વેસ્ટિગેશન છે અને કાર્યવાહી કરી રહ્યા છે. તેને લઈને માત્ર એટલી ઇન્ફોર્મેશન સામે આવી રહી છે કે ગુજરાત અને હરિયાણા પોલીસે એક સફળતા મળી છે અને 2 હેન્ડ ગ્રેનેડ સાથે અબ્દુલ રહેમાન જે મૂળ યુપીનો છે તેને फरीदाबाद हरियाणा થી पकड़ी पाड़वामा सफलता मिली है. जी जी नवीन, अनिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. अनिल, 2 एक बड़ी बातें सामने आ रही है. एक तो उम्र बहुत छोटी थी, 19 साल का ये, हम उसको बच्चा ही बोलेंगे क्योंकि क्या उसको समझ में आ रहा है. सवाल ये है कि क्या माइंड वॉश किया गया हो सकता है, हमले में इसका इस्तेमाल करने के लिए उसको तैयार किया गया होगा, ये सब भी सवाल उठ रहे हैं. जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार जो कह सकते हैं कि आतंकवादी जो गतिविधियों को इस तरीके के संगठन जो है वो अंजाम देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अमन हमेशा ऐसे उम्र के बच्चों को जो है वो अपना टारगेट बनाते हैं, ऐसी उम्र के लड़कों को चूज करते हैं जो कि उभरती उम्र होती है. जिस उम्र में एक बच्चा जो है वो अपना भविष्य बनाता है, उसी उम्र में जो कह सकते हैं कि वो बच्चा जो है वो गलत रास्ते पर भी जो है वो जा सकता है. तो कहीं ना कहीं इनका टारगेट भी जो संगठन से जुड़े हुए लोग होते हैं, आतंकवादी संगठनों से, ये जो है वो ऐसी उम्र में जो है वो टारगेट करते हैं उन बच्चों को और उनका ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं कि उनको किसी भी तरीके की जो अंजाम कह सकते हैं कि किसी भी तरीके की जो आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने के लिए बच्चे जो है वो सक्षम लगते हैं और उसी तरीके से इनको ब्रेन वॉश करके जो है वो उतारा जाता है मैदान में. लेकिन कह सकते हैं कि फिलहाल एटीएस और जो एसटीएफ है उसकी ये बड़ी कार्रवाई है जो कि इस युवक को जो है वो गिरफ्तार कर लिया है और इसके पास जो हैंड ग्रेनेड थे वो भी जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं. और तमाम अब एजेंसियां कह सकते हैं कि चाहे आईबी की बात करी जाए, चाहे फिर एसटीएफ और एटीएस की बात करी जाए, तमाम एजेंसियां अब कहीं कहीं अलर्ट मूड पर जो है वो दिखाई दे रही हैं कि इनके साथ कोई और भी लोग जो है वो आसपास के इलाके में तो नहीं छुपे हुए, कहीं और बड़ी इस तरीके की गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं. तो तमाम पहलुओं पर जो फिलहाल अब जांच एजेंसियां हैं वो सतर्क दिखाई दे रही हैं. जी अनिल, आपका और नवीन आपनो पण आभार, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया. मौजूद है क्या पुलिस लग रही है और वो बम निरोधक दस्ता कौन सा उस पर लिख रहा बस पे वो खड़ी है. हाँ तो बम निरोधक दस्ता कुछ तो है लिख रहा उस पर बस खड़ी हो, देखो उसके आगे लग रहा बोर्ड. देख सकते हैं इसी गाड़ी में वो संदिग्ध व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार करा गया था सीआईए के द्वारा और तमाम एसटीएफ के जो टीम यहाँ पहुंची उनके द्वारा. देख सकते हैं यहाँ पर ये गाड़ी है सामने, इस समय देख सकते हैं यहाँ ले जाया जा रहा है. और आपको बताएं 2 या 3 शख्स होने की सूचना थी पर एक गिरफ्तार कर लिया गया है. ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં ફી વધારા સામે વિરોધ. એનએસયુઆઈએ ફી વધારો પરત ખેંચવાની માંગ કરી છે, સાથે જ કર્યા છે દેખાવ. વીસીની ઓફિસમાં પહોંચીને કરી છે રજૂઆત. ઓફિસમાં જ ધરણા પર બેસી જતા પોલીસે કરી છે અટકાયત. પોલીસે એનએસયુઆઈના કાર્યકર્તાઓની ટીંગાટોળી કરીને અટકાયત કરી છે. યુનિવર્સિટીએ સ્નાતક અને પીએચડીના અભ્યાસક્રમોની ફીમાં કર્યો છે વધારો. બીએ, બીકોમ, બીસીએ, બીબીએ અને પીએચડીના અભ્યાસક્રમોમાં થયો છે ફી વધારો. ફીમાં 1750 થી લઈ 4500 રૂપિયા સુધીનો વધારો કરાયો છે. તો યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલરે કરી છે સ્પષ્ટતા, ફી વધારો 4 વર્ષના પ્રોગ્રામમાં જ થયો છે. ફી વધારો માત્ર બીએસ પ્રોગ્રામના થયા છે, જે 4 વર્ષના બીબીએ, બીસીએ की बीए प्रोग्राम्स जे ते कॉलेजो लीधा छे, मात्र एनामां ज फी वधारो थयो छे. कोई ग्रांटेड एडमां फी वधारो थयो नथी, कोई पीजी मां, एचपीपी मां कोई जग्या फी वधारो थयो नथी. સુરતના ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં હજુ પણ ધુમાડા ઉડતા જોવા મળી રહ્યા છે. આગ પર સંપૂર્ણ કાબુ બાદ પણ ધુમાડા જોવા મળી રહ્યા છે. ત્રીજા માળની દુકાનમાંથી ધુમાડા નીકળતા દેખાયા છે. ધુમાડા દેખાતા ફાયર પોલીસ પણ દોડતી થઈ ગઈ. શિવશક્તિ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં લાગી હતી ભીષણ આગ. ફાયર વિભાગ દ્વારા કુલિંગ કામગીરી કરવા છતાં ફરી ધુમાડા દેખાયા છે અને ફાયરની ટીમ અત્યારે દોડતી થઈ ગઈ છે. બુટલેગર સાથે ડાન્સ મામલે ચૈતર વસાવાનો ખુલાસો છે કે એ બુટલેગર છે એ તેમને ખબર નહોતી. વાયરલ વીડિયોને લઈને આપના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ કર્યો છે ખુલાસો કે મારી સાથે નાચવા અલગ અલગ યુવકો આવતા હતા. એ વ્યક્તિ સાથે મારો કોઈ પરિચય નથી. અમે અગાઉ ક્યારેય પણ મળ્યા નથી. વસાવાએ કહ્યું છે કે દારૂના વ્યવસાયમાં જોડાયેલા કોઈ પણ વ્યક્તિનું હું સમર્થન નથી કરતો. અમે જેવા નાચવા ગયા એટલે ત્યાં અનેક સાથી યુવાનો પોતાના ફોટા પડાવવા માટે અને
વિડીયો બનાવવા માટે પણ મારી સાથે નાચવા માટે જોડાતા ગયા હતા અને એમાં એક વ્યક્તિ અમારી સાથે જોડાયો અને બીજા દિવસે સમાચારના માધ્યમથી જાણવા મળ્યું કે આ વ્યક્તિ કામરેજ વિસ્તારના મોટા બુટલેગર છે. ત્યારે એ વ્યક્તિ સાથે મારો કોઈ પરિચય નથી, અગાઉ અમે મળ્યા પણ નથી અને લગ્નમાં અજાણતામાં આ મારી સાથે નાચણું કરવા આવ્યા. એ હું પણ અજાણતામાં એ મારી ભૂલ થઈ છે. ત્યારે આ મારો ખુલાસો હું કરું છું કે દારૂના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા કોઈ પણ વ્યક્તિનું હું સમર્થન કરતો નથી. વિધાનસભા સત્ર દરમિયાન ગૃહની કાર્યવાહીનું જીવંત પ્રસારણ કરવા માંગ ઉઠી છે. કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા અમિત ચાવડાએ આ મામલે વિધાનસભા અધ્યક્ષને પત્ર લખ્યો, જેમાં ગૃહના સભ્યોએ ગૃહમાં કરેલી ચર્ચાના ભાગના વિડીયો આપવાની પણ માંગ કરાઈ છે. દેશની સંસદ અને અનેક વિધાનસભાનું લાઈવ પ્રસારણ થતું હોવાની પત્રમાં રજૂઆત કરાઈ છે. તો લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. ગૃહમાં જે ચર્ચા થઈ રહી છે તેનું જીવંત પ્રસારણ થવું જોઈએ. જો કે આ પહેલા પણ તેઓ આ પ્રકારની માંગ કરી ચૂક્યા છે. વિધાનસભા અધ્યક્ષને ફરી એકવાર તેઓએ પત્ર લખીને માંગ કરી છે. બુલેટિનમાં આગળ વધીશું નાનકડા બ્રેક બાદ. ઉજવણી કરવા અને રાજ્યોના વતનીઓ હવે માદરે વતન તરફ જઈ રહ્યા છે. સુરતના ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર ઉત્તર ભારતના રાજ્યના રહીશોનો ધસારો જોવા મળ્યો છે. ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર 100 ટ્રેન ડાયવર્ટ કરાતા ભારે ભીડ. ઉત્તર ભારત તરફ જતી ટ્રેનમાં લોકોનો ભારે ધસારો છે. ટ્રેનમાં જગ્યા મેળવવા મોડી રાતથી જ સ્ટેશન પહોંચી ગયા હતા લોકો અને રેલવે સ્ટેશન પર કરી રહ્યા છે રાતવાસો. સુરતમાં ઉત્તર ભારતીય સમાજના લોકોની અંદાજિત 20 લાખથી વધુની સંખ્યા છે. દર વર્ષની જેમ ચાલુ વર્ષે પણ માદરે વતન જવા સ્ટેશન પર ધસારો જોવા મળ્યો છે. તો 3 દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે. હોળી પર ભીડ આપ જોઈ શકો છો. તો દિવાળી પર અને છઠ પૂજા પર આ ભીડ જોવા મળતી હોય છે આ પહેલા પણ, પરંતુ સિસ્ટમેટિક રીતે હવે તેઓને લાઇનમાં જ ઊભા રહીને આગળ વધારવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી કોઈ પ્રકારની અવ્યવસ્થા ન જળવાય. 100 જેટલી ટ્રેનને પણ ડાયવર્ટ કરતા ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. તો હોળી એ ઉત્તર ભારતમાં ખાસ કરી રાજસ્થાન અને ઉત્તર ભારત યુપી એમપી સાથે જ બિહારમાં મોટો તહેવાર ગણાય છે, સારી રીતે ઉજવવામાં આવે છે. ત્યારે વતનમાં જવા માટે લોકો અત્યારે પડાપડી કરી રહ્યા છે. ટ્રેનમાં પણ ભીડ જોવા મળી રહી છે. इतना परेशानी उठाते हैं, तब से लाइन में मैं खड़े खड़े थक जा रहा हूँ. ये बोलना चाहता हूँ सर, यहाँ पे इतना भीड़ हो रही है कि अब हम लोग सर्वाइव करेंगे तो बहुत तकलीफ हो रहा है. यहाँ पे हम इतना चाहते हैं कि यहाँ पे सभी जनरल डब्बा होना चाहिए और तकलीफ यहाँ पैसेंजरों को दिक्कत ना हो. बिहार का रहने वाला कोई भी गाड़ी में ऐसा ही भीड़ होता है होली पर और दीपावली पर. क्या चाहते हो? गाड़ी की सुविधा तो अभी तक नहीं बना है, आगे देखिए क्या होता है. ભાવનગરના સિહોરમાં સિંહ ઘૂસી જતા ફફડાટ થયો છે. શિહોરના વરલ ગામમાં સિંહોએ 2 ગાયનું મારણ કર્યું છે. ગામની શાળા નજીકથી પસાર થયેલા સિંહના સીસીટીવી સામે આવ્યા. ગામમાં આવેલી સરકારી માધ્યમિક શાળા અને તેની સામે આલ્ફા વિદ્યાલય પણ છે, જ્યાં નજીકમાંથી સિંહ પસાર થયા હતા. અહીં વિદ્યાલયમાં હોસ્ટેલ આવેલ છે, જ્યાં 350 જેટલા બાળકો રહે છે. વરલ ગામે 2 થી 3 સિંહ વાડી વિસ્તારમાં આવી જતા ગામમાં લોકોમાં ભય પણ છે. વરલ ગામે સિંહે કરેલા મારણને વન વિભાગને જાણ પણ કરાઈ છે. વધુ અપડેટ મેળવીશું સંવાદદાતા નીતિન પાસેથી. જી નીતિન, સિંહ ગામ તરફ આવી રહ્યા છે એટલું જ નહીં પરંતુ તેઓ મારણ કરી રહ્યા છે. જી સંધ્યા, ચોક્કસ વાત કરીએ તો ફરી એક ઘટના સામે આવી છે. એટલે આમ તો ચોક્કસ કહી શકાય કે જે સિંહોનો જે વિસ્તાર છે, જેનો વ્યાપ છે, તે ધીરે ધીરે ભાવનગર શહેર તરફ વધી રહ્યો હોય તેવું ચોક્કસ કહી શકાય. કારણ કે જે સિહોરનું ટાણા ગામ છે ત્યાં ગત રાત્રિના તે એક સરકારી સ્કૂલ છે, તેની સામે જ તે એક ખાનગી સ્કૂલ આવેલી છે, જ્યાં હોસ્ટેલ પણ છે, જેમાં 300 થી વધુ છોકરાઓ પોતે અભ્યાસ અર્થે ત્યાં રહેતા હોય છે. ત્યારે દ્રશ્યમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે સિંહ છે તે હોસ્ટેલના દરવાજા તરફ આગળ જતો હોય છે અને ગત રાત્રિના તે સિંહ 2 થી વધુ સિંહો દ્વારા એક ગાય અને એક વાછરડીનું છે તે મારણ કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે સ્થાનિક લોકોની માંગ છે કે જો તેમને વીજળી છે તે રાત્રિના સમયમાં પણ પૂરતી આપવામાં આવે અને વન વિભાગ તરફથી આ જે સિંહો છે જે આ વિસ્તારમાં વિચરી રહ્યા છે તેમને તેમના જે મુખ્ય વિસ્તાર છે ત્યાં ખદેડવામાં આવે. જી જી, આપનો આભાર.
ગામમાં રહેવું હોય તો 9 લાખ રૂપિયા આપવા પડશે એમ કહી પ્રેમી યુગલને ગામ બહાર કાઢ્યા છે. આ છોટાઉદેપુરના આંબાખૂંટ ગામની ઘટના છે કે જ્યાં યુવતીએ યુવક સાથે પ્રેમ લગ્ન કર્યા તો પંચે નિર્ણય કર્યો કે ગામમાં રહેવું હોય તો 9 લાખ રૂપિયા આપવા પડશે, નહીં તો ગામમાં પણ નહીં આવવાનું અને સંબંધીને ત્યાં વ્યવહાર પણ નહીં રાખવાનું. વાત જાણે એમ છે કે યુવતીના માતા પિતા જે યુવક સાથે લગ્ન કરાવવાના હતા તે લગ્ન યુવતીને મંજૂર ન હતા. અંતે યુવતી અન્ય યુવક સાથે રજીસ્ટર મેરેજ કરી લીધા અને યુવકના પરિવાર પર આરોપ લગાવ્યો કે યુવતીને ભગાડીને અને તે લઈ ગયો છે. સાથે જ યુવતીએ પોલીસ સમક્ષ હાજર થઈને કહ્યું છે કે મારી મરજીથી આ લગ્ન કર્યા છે. બીજી તરફ પંચે કહ્યું છે કે ગામમાં રહેવું હોય તો 9 લાખ રૂપિયા યુવતીના પરિવારને આપો, નહીં તો બહિષ્કાર કરાશે. ત્યારે હાલ તો યુવતીએ કલેક્ટરને પત્ર લખી ન્યાયની માંગ કરી છે. છોકરી પક્ષવાળાને 1,75,000 સુધી આપવાનું હોય છે, તો એ આપવા માટે પણ મેં બંધાયેલો હતો, છતાં પણ આ લોકોએ 10 લાખની માંગણી કરી. છેલ્લા મેં 9 લાખ રૂપિયામાં એ લોકો આવ્યા કે ભાઈ તું 9 લાખ રૂપિયા, અને જો 10 લાખ રૂપિયા નહીં આપે અથવા તો છેલ્લા 9 લાખ રૂપિયા ના આવે તો તારે ગામમાં આવવાનું નહીં, ફરિયામાં આવવાનું નહીં. ફરિયામાં કોઈ પણ પ્રસંગ અશુભ કે શુભ પ્રસંગ બને તો બી તમારે આવવાનું નહીં. એ તારાસુરાને અમે આવવાની દીએ એ એમ ગોખીન કે એને બીજા કે એને જાય ને તો એ લા લેવાના, એ આપણે જે કે આવી લગ્ન કર્યું છે એમને ગમતે હવે આપણને ખબર. એટલે એમ કે મારી છોકરીને કે કર્યું હોય તો એ મારા ખેતરને સરકવાનું નહીં, કે તમારા પગ ભોંગી નાખ્યું હું સરકવાનું નહીં. અમારે કઈ રીતે અમે પાણીમાં જવાનું? તારી જોડે નીકળે તો આ 20 લાખના કરાર પર તારે સહી કરવી પડશે, એમ તો કરી આલે છે. એમ આ નીકળી કોથી એ છે, બીજું આને તો કરાર કહું કે એ કુટુંબ મેં એને નહીં આવવા દેવાનું, આપણે એને ઘેર નહીં જવાનું, એ કરાર કરેલો, બીજું કઈ નહીં. ના પૈસા વાળું તો કે કોમની વાત નહીં, કુટુંબનું વાત. એ પોતે કીધું 20 લાખના સ્ટેમ્પ પર સહી કરી આલું એવું એ ભાઈ બોલેલું, અને અમે અહીં પૈસાની માગણી કોઈ પણ કરી નહીં. ઘરની છોકરી એટલે 2 કાકા બા 2 ભાઈ થાય, એમાંથી આ છોકરી ઉપાડી લે. અમારા કુટુંબમાં આ વસ્તુ ચાલતી નહીં. અમારે ઘેર એને નહીં આવવા જોઈએ અને એમને ઘેર અમે નહીં જવા. રાજકોટના જેતપુરમાં નગરપાલિકાની પાઇપલાઇનમાં ભંગાણ સર્જાતા હજારો લીટર પાણીનો વેડફાટ થયો છે. સારણપુર નજીક લાઇનમાં એરવાલ લીક થતા હજારો લીટર પાણીનો વેડફાટ થયો. ઉનાળો શરૂ થતાં જ પાણીનો વેડફાટ થતા લોકોમાં નારાજગી પણ છે. શું આ લીકેજ નગરપાલિકાના તંત્રને દેખાતું નથી કે પછી આંખ આડા કાન કરી રહ્યું છે તેવી લોકોમાં ચર્ચા છે. નગરપાલિકા દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે પાઇપલાઇન રિપેરિંગ કરી પાણીનો વેડફાટ થતો અટકાવવા માટે આવે તેવી માંગ થઈ રહી છે. ગોહિલવાડ પંથકના ખેત ઉત્પાદનો માટે મુખ્ય બજાર ગણાતું ભાવનગર શહેરનું કૃષ્ણકુમારસિંહજી માર્કેટયાર્ડ બેદરકારીની સ્થિતિમાં પહોંચી ગયું છે. દર વર્ષે ખરીફ પાકનું સારું ઉત્પાદન થવા છતાં યાર્ડમાં ખેડૂતોને માફક આવશ્યક સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ નથી. માર્કેટયાર્ડમાં ગંદકીનું પ્રમાણ વધતું જાય છે. કચરાની યોગ્ય વ્યવસ્થા ન હોવાના કારણે અનેક વિસ્તારોમાં ગંદકી દેખાઈ આવે છે. ખેડૂતોને પીવા માટે પાણીની યોગ્ય વ્યવસ્થા નથી. તદુપરાંત યાર્ડમાં સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ કેટલીક વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે, જેમાં સીસીટીવી કેમેરાઓનો પણ સમાવેશ થાય છે અને તેમ છતાં આ કેમેરા પૈકી ઘણા ખરાબ હાલતમાં છે અને કામ પણ નથી કરતા, જેથી અવારનવાર ચોરીની ઘટના બને છે. આ અંગે રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ પરિણામ આવ્યું નથી. ત્યારે આ બાબતે ગંભીરતા દાખવી યોગ્ય કામગીરી થાય તેવી માંગ છે. ભાવનગર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી સીસીટીવી કેમેરા છે, એમાંથી માત્ર 30% કેમેરા અત્યારે ચાલુ છે અને જે કેમેરા ચાલુ છે એમાં પ્રોપર કોઈ એંગલ સેટ નથી, કોઈ ડીવીઆર સેટ નથી. ટેકનોલોજી કે ટેકનિકલ ખામી એટલી બધી છે કે જ્યારે કોઈ ચોરીના પ્રશ્ન કે બને, અધરવાઇઝ કઈ કેમેરાની જરૂર પડે તો એક પણ વખત એ કેમેરામાંથી કોઈ પ્રોપર રિઝલ્ટ મળતું નથી. ક્યારે કેમેરા બંધ થાય છે, ક્યારે સોર અંદર ઘૂસી જશે, ક્યારે કેમેરા કોઈ દારૂની મહેફિલ વાળા આડાવડા કરી નાખે છે. આ બધું એનો વિષય છે. સેક્રેટરીને સતત ધ્યાન રાખવું પડે અને સિક્યુરિટીને સૂચના આપવી જોઈએ, જે આપતા નથી. ચેરમેન અમારા છે, માણસ તરીકે સારા છે, પણ બહુ હાવ નિષ્ક્રિય છે કે આ 2-2 કલાક ન જતા રહે. આવનારમાં જ્યાં અમને એવું લાગે કે ભાઈ અહીંયા છે તો એમાં બીજામાં અપડેટ કરશું કેમેરા વધારાના, અને બોર્ડની સાથે મંજૂરી કરીને અમે અપડેટ કરશું. અને માર્કેટ યાર્ડ ભાવનગર જિલ્લો છે ને આજુબાજુના ગામડાઓમાંથી જે ખેડૂતો માલ લઈને આવતા હોય એની સુરક્ષા માટે આ બધું અમે કરેલ છે.
પાલનપુર નજીક આવેલું લક્ષ્મીપુરા ગામ કે જે વસ્તીની દ્રષ્ટિએ મોટું ગામ છે. જો કે લક્ષ્મીપુરા ગામથી પાલનપુર શહેરને જોડતા માર્ગ પર પાલનપુર અમદાવાદની રેલવે લાઇન પસાર થઈ રહી છે. જો કે આ રેલવે લાઇન પર વર્ષો પહેલા ફાટકની સુવિધા હતી, પરંતુ 3 વર્ષ અગાઉ આ રેલવે લાઇન ફરીથી ડીએફસીસીની લાઇન પસાર થતા રેલવે ફાટક કાયમી માટે બંધ કરી દેવાયો, જેના કારણે લોકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. લોકોને પાલનપુર શહેરમાં આવવું હોય તો 6-7 કિલોમીટર ફરીને ટ્રાફિકવાળા માર્ગો પરથી પસાર થવું પડે છે. લોકો અહીં અંડરપાસ કે ઓવરબ્રિજની કામગીરી શરૂ કરવા માટે માંગ કરી રહ્યા છે. અંકલેશ્વરના સાળંગપુર પાટિયા પાસે અકસ્માત થયો છે. રોંગ સાઈડમાં આવતા ટ્રકે બાઇકને અડફેટે લીધી છે. અકસ્માતની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. રોંગ સાઈડમાં પૂર ઝડપે આવતા ટ્રક સાથે બાઇકની જોરદાર ટક્કર થઈ. અકસ્માતમાં બાઇક ચાલક ઉછળીને રોડ પર પટકાયો હતો. ઈજાગ્રસ્તને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડાયો છે. તો અકસ્માતના લાઈવ દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે, જેમાં જોઈ શકાય છે કે ટ્રક સાથે બાઇક સવાર અથડાય છે અને જોરદાર ટક્કર વાગે છે. પાછળથી એક કાર પણ આવી રહી છે, ઉછળીને તે પડે છે. તો અકસ્માતના સીસીટીવી સામે આવી રહ્યા છે. બાઇક ચાલક ઉછળીને નીચે પટકાયો હતો. રોંગ સાઈડમાં આવતા ટ્રકે બાઇકને અડફેટે લીધી હતી. તો અવારનવાર રોજ આ પ્રકારના અકસ્માતો સર્જાય છે, પરંતુ લોકો સુધરવાનું નામ નથી લઈ રહ્યા. શોર્ટકટ અપનાવવામાં કોઈના જીવને જોખમમાં મૂકે છે. બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. રજા આપશો. નમસ્કાર.